ओम शांति 23/6/2024 अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 19/3/2000 मुरलीर सारांश निर्माण एवं निर्माणर संतुलन द्वारा आशीर्वादर खाता जमा कर। निर्माण एवं निर्माणर संतुलन द्वारा आशीर्वादर खाता जमा कर। आज बापदादा निजर होली हैप्पी अर्थात पवित्र एवं सुखी हंस मानकर सभा को आसिछन्ति। चारिआडे केवल होली हंस माने ही देखा जाउछन्ति। होली हंस मानकर विशेषता को मध्य तुमे समस्ते भल भावरे जानिछ। होली हैप्पी हंस अर्थात सर्वदा स्वच्छ एवं निर्मल हृदय। एही भली होली हंस मानकर स्वच्छ एवं निर्मल हृदय होइथिबा कारणरु सेमानंकर प्रत्येक शुभ आशा गुड़िक सहजरे पूरण होइथाए। सेथिपाई सेमाने सर्वदा तृप्त आत्मा होइथांती। सेमाने जहाँ भी श्रेष्ठ संकल्प करती ताहा तुरंत पूरण हो जाए। सेथिपाई मेहनत करबाकू पड़े नाही। जानिछ काहीकि बापदादांकर सबुठारु पाखापाखी एवं सबुठारु प्रिय हेउछन्ति निर्मल हृदयवान आत्मा माने। सेमाने सर्वदा बापदादांकर हृदय सिंहासनर अधिकारी होइथांती। सेमानंकर सबु श्रेष्ठ संकल्प गुड़िक पूरण हो जाउथिबा कारणरु सेमानंकर वृत्ति अर्थात विचार रे दृष्टि रे वाणी रे तथा संबंध संपर्क रे सर्वदा एका भली सरलता एवं स्पष्टता देखा जाई थाए अर्थात अनुभव होई थाए। तेबे सरलतार लक्षण हेला दिल दिमाग बोल अर्थात मन बुद्धि एवं बाणी एक समान। दिल भितरे गोटिए कथा बाणी रे आउ गोटिए कथा। एहा सरलतार लक्षण नुहे। सरल स्वभावर अर्थ हेला सर्वदा निर्माण चित्त निरहंकारी तथा निस्वार्थ भावना। तेणु होली हंस मानकर विशेषता हेला सर्वदा सरल चित्त सरल बाणी सरल वृत्ति एवं सरल दृष्टि। बापदादा एही वर्ष सबु पिलांक भितरे दुईटी विशेषता चालीचलन रे एवं चेहरा रे देखिबाकू चाहुछन्ति। सेमाने पचारुछन्ति ना आगकू कौन करिबाकू हेबो। एही सीजन परे अर्थात बाबा मिलन कार्यक्रम परे विशेष भावरे कौन करिबाकू हेबो। समस्ते भाबुछन्ति ना आगकू कौन हेबाकू जाउछि आगकू कौन करिबाकू पड़िबो। सेवा क्षेत्र रे तो अधिकांश पिला माने यथाशक्ति हिसाब रे बहुत भल प्रगति करिछन्ति आगकू बढ़िछन्ति। बापदादा सेही उन्नति पाई अभिनंदन मध्य देउछन्ति। बहुत भल बहुत भल बहुत भल। एथि सहित फलाफल रूप रे गोटिए कथा देखिबाकू मिलिला जे कौन सुनाई देबा। टीचर माने कुहंतु सुनाइबा। डबल विदेशी माने कुहंतु सुनाई देबा। पांडव माने कौन कहउछन्ति समस्ते हाथ उठाओ तेबे जाई सुनाइबु नचेत सुनाइबु नाही। समस्ते हाथ उठाइले बहुत भल। गोटिए कथा कौन देखिलु जेहेतु आजी बतन रे बापदादांकर परस्पर भितरे वार्तालाप चलीथिला तेबे वार्तालाप किपरि करिवे। उभय परस्पर सहित किपरि वार्तालाप करिवे। जेपरि एही साकार दुनिया रे तुमे माने मनो एक्टिंग अर्थात एकक अभिनय करुछ ना सेथिरे बहुत भल भल अभिनय करुछ। तेबे तुम मानंकर साकारी दुनिया रे तो गोटिए आत्मा दुई जनकर मध्य पाठ करि पारुछि किंतु बाप दादा
ଦୁଇ ଜଣ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫରକ ହୋଇଗଲା ନା? ତେଣୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବା ଭଳି କଥା ହେଲା ନା? ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଥିଲା। କେଉଁ କଥା ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା ତୁମେ ଜାଣିଛ? ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ କେଉଁ କଥାର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ଏହା ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ନା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିନାଶ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତ ଗୋଟିଏ ତାଳି ବି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଚୁଟକିର କଥା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ 108 ନ ହେଲେ ବି ତାର ଅଧା ମାଳା ତ ତିଆରି କରି ଦେଖାଅ। ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଇଥିବେ କୁହ ତ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଅଧା ମାଳା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ? ପୁରା ମାଳାର କଥା ଏବେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଅଧା ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାନି କି? ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି। ହସିବା ଅର୍ଥ କିଛି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଧା ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି? ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ ଯେ ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଧା ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ନିଜର ନାମ ଲେଖି କରି ଦିଅ। ବହୁତ ଭଲ କଥା ନା? କେବଳ ବାପଦାଦା ହିଁ ଦେଖିବେ, ଆଉ କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଦ ଥିବ। ବାପଦାଦା ଦେଖିବେ ଯେ ଏହିଭଳି ଭଲ ଭଲ ଆଶାବାଦୀ ରତ୍ନ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନାମ ସବୁ ରଖିବ, ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ରଖ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବେ? ତୁମେମାନେ ତ ଭଲ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହିଲେ, ବାସ୍ କେବଳ ଏତିକି ସମୟ ଦରକାର, ଯାହାକି ଆପଣ ଚୁଟକି ବଜାଇବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଏହା ତ ଭଲ କଥା ନା? ତେଣୁ ଶିବ ବାବା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତେବେ କ'ଣ ପୁରା ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି? ଅଧା ମାଳାର ତ ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରା ମାଳା ପାଇଁ ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ଦରକାର। ଏହିଭଳି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ କାହିଁକି ଦରକାର? ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହିଁ ଚାଲିଥାଏ ନା? ଆଉ କିଛି ସମୟ କାହିଁକି ଦରକାର? ବିଶେଷ କମି କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧା ମାଳା ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି? ତାପରେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗ ପଛ ହିସାବରେ ପ୍ରକଟ କରି ଚାଲିଲେ। ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଜୋନ୍ ସବୁ ଅଛି ନା, ସେହିପରି ଜୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସହରମାନଙ୍କୁ ବତନରେ ପ୍ରକଟ କରାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ଚାଲିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହିଲେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତାକୁ ଏବେ ସବୁ ପିଲା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଧାରଣ କରିନେବେ, ତେବେ ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ତାହା କେଉଁ ବିଶେଷତା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ବା ସେବା କରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାହା ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥାର ସନ୍ତୁଳନ କମ୍ ଅଛି। ତାହା ହେଲା ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ନିର୍ମାଣ, ତାହା ହେଲା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏହା ହେଲା ନିର୍ମାଣ। କେବଳ ମାତ୍ରାର ଅନ୍ତର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ନିର୍ମାଣ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବା,
ଏହି ଦୁଇଟିର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାରେ ଅନ୍ତର ରହୁଛି। ସେବାରେ ଉନ୍ନତିର ନିର୍ମାଣତା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବେ କେବେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସ୍ୱ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ମିଶି ଯାଉଛି। ଯେତିକି ଯେତିକି ସେବା କରିବାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ବୃତ୍ତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାରରେ, ଦୃଷ୍ଟିରେ, ବାଣୀରେ, ଚାଲିଚଳନରେ ନିର୍ମାଣତା ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଏହାର ସନ୍ତୁଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ଲେସିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ଦରକାର, ତାହା ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ବି ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସହିତ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦର ଖାତା ଜମା ନାହିଁ, ତେବେ ଦାତା ପଣିଆର ସ୍ଥିତି ବା ଦୟାଶୀଳ ହେବାର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭୂତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥ ସହିତ ବାପଦାଦା ତଥା ପରିବାରର ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏହିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଜମା କରିବା ଅର୍ଥ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା କରିବା। ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳର ନମ୍ବର ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେ ବି ସେବା କରୁଥାଅ, ନିଜର ସେବା କରିବାର ନିଶାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଅ। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ବିଶେଷତା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେବା ସହିତ ନିର୍ମାଣତା ଏବଂ ମେଳାପୀ ସ୍ୱଭାବ, ଏହି ଦୁଇଟି ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହେବା ବହୁତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ପରେ ଆଉ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ସେବା କରିଛି, ମୁଁ ତ ଏହି ସେବା କରିଛି, ସେହି ସେବା କରିଛି, ଅମୁକ ସେବା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନମ୍ବର ପଛରେ କାହିଁକି ରହିଲା? ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସୂଚନା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ବହୁତ ବହୁତ ଜମା କର। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ତ ଏହିଭଳି ହିଁ ଅଟେ, ଇଏ ତ ବଦଳିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଯେବେ କି ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରୁଛ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚାଲୁଛ ନା, ତେବେ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଆତ୍ମା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚାଲ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନିର୍ମାଣର ସନ୍ତୁଳନ। ଶୁଣିଲ, ଶେଷରେ ହୋମୱାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ତ ଦିଆଯିବ ନା, କିଛି ତ ହୋମୱାର୍କ ମିଳିବ ନା। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଆସନ୍ତା ସିଜିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ସର୍ତ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବେ। ଦେଖ, ସାକାରରେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା, ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଏତେ ସମୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଠ ଚାଲିବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଉଭୟ ପାଠ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲା। ଏବେ କୌଣସି ତ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଏଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଚାର କ'ଣ? କ'ଣ ଏହିଭଳି ଚାଲୁଥିବ? କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଆଜି ବତନରେ ଆସନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଭିତରେ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠିଲା ଯେ ଡ୍ରାମାରେ ଏହିଭଳି ପାଠ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଏହାର କୌଣସି ଶେଷ ତାରିଖ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଡେରାଡୁନର ପ୍ରେମ ଭଉଣୀକୁ ଜନ୍ମପତ୍ରୀ ଶୁଣାଅ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ? କିନ୍ତୁ ପାଇଁ 6 ମାସ ସମୟ ତ ଅଛି ନା। 6 ମାସ ପରେ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର, ଅଭିମାନ ବା ଅପମାନର ଅନୁଭବର ଦାଗ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଲ୍ର ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠାରେ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ରେ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଦିଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ତେଣୁ ବତନରେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ଫଟୋ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିହୁଏ। କେତେ ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ବଡ଼ ଦାଗ ଏବଂ ଅବହେଳାପଣିଆର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖି ହେଉଛି। ଆଜି ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା? ଶେଷ ପାଳି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ
प्रथमरु ही होमवर्क शुणाई देलु, किंतु होलीर अर्थ तुमे माने अन्य मानंकु मध्य शुणाउछ जे होली पालन करिबा अर्थ बीती जाइथिबा कथा को भूली जिबा। होली पालन करिबा अर्थ दिल रे छोट बड़ कौनसी प्रकारर दाग न रहिबा, संपूर्ण स्वच्छ एवं सर्व प्राप्ति संपन्न हृदय। बाप दादा तो पूर्वरु मध्य शुणाई देइछन्ति जे बाप दादांकर पिलामानंक सहित स्नेह थिबा कारणरु गोटिए कथा तांकु आदौ भल लागु नाही, ताहा हेला पिलामाने मेहनत बहुत करुछन्ति। जदि केवल हृदय स्वच्छ होई जिवो तेबे कौनसी मेहनत करिबाकु पड़िबो नाही। दिलाराम बाबा सर्वदा तुमर दिल रे समाहित होई रहिबे एवं तुमे माने मध्य सर्वदा दिलाराम कर दिल रे समाहित होई रहिबो। जदि हृदय रे सर्वदा बाबा विराजमान थिबे तेबे माया कौनसी रूपरे, चाहे स्वप्न रूपरे, चाहे राजकीय रूपरे, चाहे मोटा रूपरे, कौनसी रूपरे माया आसी पारिबो नाही। स्वप्न रे बा संकल्प रे मध्य माया आसी पारिबो नाही। तेबे मेहनत रु मुक्त होई जीव ना। बाप दादा तो पिलामानंकु संकल्प रे मध्य मेहनत रु मुक्त देखिबाकु चाहुछन्ति, कारण मेहनत मुक्त आत्मा ही जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव करि पारिबो। तेणु होली पालन करिबार अर्थ हेला मेहनत मुक्त एवं जीवन मुक्त अनुभूति रे रहिबा। एबे बाप दादा मानसिक शक्ति आधार रे सेवा को शक्तिशाली करिबा को चाहुछन्ति। बाणी द्वारा सेवा करिबा तो होई आसुछि एवं आगो को मध्य होई चालिबो, किंतु एथिरे समय कम लागुछि। जेहेतु समय कम अछि सेवा एबे मध्य बहुत बाकी रहिछि। सेवार फलाफल तो तुमे माने सुनाइल। एबे पर्यंत 108 रो माला मध्य प्रस्तुत करि पारि नाहो। 16,000 पुणे 9 लक्ष, एहा तो बहुत दूरर कथा। एथिपाई तीव्र बेगी विधि आपणाइबाकु हेब। तेणु प्रथमे निजर मनोवृत्ति को श्रेष्ठ एवं स्वच्छ कर। गोटिए सेकेंड मध्य व्यर्थरे न जाऊ। एबे पर्यंत मध्य अधिकांश पिलांकर व्यर्थ संकल्प किछि परिमाण रे आसुछि। अशुद्ध नुहे किंतु व्यर्थ संकल्प चालुछि। सेथिपाई मानसिक सेवा बा संकल्प शक्ति द्वारा सेवा तीव्र गति रे होई पारु नाही। तेणु एबे होली पालन करिबा अर्थ निजर मानसिक वृत्ति को व्यर्थ संकल्प ठारू मध्य होली करिबा। तेबे समस्ते होली पालन करिल तो पालन करिबा अर्थ होई जिबा। दुनिया रे लोक माने तो भिन्न भिन्न रंग द्वारा होली पालन करुछन्ति, किंतु बाप दादा सबु पिलांक उपरे दिव्य गुणर, दिव्य शक्तिर, ज्ञान गोलापर रंग लगाउछन्ति। आजी बतन रे आहुरी मध्य समाचार थिला। गोटिए हेला वार्तालापर कथा जाहाको सुनाई देलु। द्वितीय रे एही कथा थिला जे तुमे माने भी तुमर भल भल सेवा साथी माने एडवांस पार्टी रे बाबा कहउछन्ति। द्वितीय रे एही कथा थिला जे जेउ माने भी तुमर भल भल सेवा साथी माने एडवांस पार्टी रे आगुआ जाइछन्ति। सेमानंकर आजी सूक्ष्म बतन रे होली पालन करिबारे दिन थिला। तुम मानंक मन भितरे मध्य से भली कौनसी पर्व पर्वाणी आसिले मने तो पड़ुछि ना। दादी मानंक कथा, सखी मानंक कथा, पांडव मानंक कथा मने तो पड़ुछि ना। तेणु एडवांस पार्टीर मध्य बहुत बड़ संगठन होई गलानी। जदि समस्तंकर नामर तालिका बाहर करिब तेबे बहुत बड़ होई जिवो। तेणु बतन रे आजी सबु प्रकार रे आत्मा माने होली पालन करिबा पाई आसीथिले। समस्ते निज निजर पुरुषार्थर प्रारब्ध अनुसारे भिन्न भिन्न पाठ करुछन्ति। तेबे एडवांस पार्टीर कार्य तो एबे पर्यंत गुप्तरे चलिछि। तुमे माने भाबुछ ना सेमाने कौन करुछन्ति? सेमाने तुम मानंकु आह्वान करुछन्ति जे यथाशीघ्र संपूर्ण होई दिव्य जन्म द्वारा नूतन दुनियार निमित्त हुआ।
ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପାର୍ଟରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏକଥା ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରୁ ଆସିଛୁ। ଦିବ୍ୟତା ଅଛି, ପବିତ୍ରତା ଅଛି, ପରମାତ୍ମା ଲଗନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ନୁହେଁ। ନିଆରା ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯିବ ତେବେ ସମସ୍ତେ ମଧୁବନକୁ ତ ଧାଇଁ ଆସିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇନାହିଁ। ନିରନ୍ତର ମର୍ୟାଦାପୂର୍ବକ ଘରର ବାତାବରଣ, ମାତା ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଘରର ବାତାବରଣ, ମାତା ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ସବୁ ସ୍ଥୂଳ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ। ମର୍ୟାଦାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପକ୍କା ଅଟନ୍ତି। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନେ ପକ୍କା ଅଟନ୍ତି। ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମହାନ ଥିଲା ଏବଂ ରହିବ। ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାଜକୀୟ ପରିବାରର ତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଭଳି, ହର୍ଷିତ ଏବଂ ଭରପୁର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭଳି, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏସବୁ ତ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମାଚାର। କିନ୍ତୁ ବତନରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନେ ହୋଲି କିପରି ପାଳନ କରିଲେ? ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ ହୋଲି ଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଶୁଖିଲା ରଙ୍ଗର ଥାଳି ସବୁ ଭରପୁର କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବତନରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ରଙ୍ଗ ଭଳି ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚମକଦାର ହୀରା ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଜନିଆ ନଥିଲା। ଯେପରି ରଙ୍ଗକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ ହାଲକା ଲାଗିଥାଏ ନା, ସେହିଭଳି ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ହୀରାର ଥାଳି ସବୁ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ ତେବେ ବତନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ପ୍ରକାଶମୟ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ ନା, ଦେଖିଛ ନା? ତେଣୁ ଆଲୋକର ପ୍ରକାଶମୟ କାୟା ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚମକୁଥାଏ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ଶରୀରରେ ପ୍ରକଟ କରାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ଶରୀରରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ହର୍ଷିତ ବହୁତ ମିଳନ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିର ଜନ୍ମର କଥା ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ପରସ୍ପର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଖୁସିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ପରସ୍ପରକୁ ନିଜ ଜୀବନର ବହୁତ କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ବାବା ଏହିଭଳି କହୁଥିଲେ, ବାବା ଏହିଭଳି ମୋତେ ସ୍ନେହ ଦେଉଥିଲେ, ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଆଦି ଆଦି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ? ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ତ ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ମଜାଳିଆ ସ୍ୱଭାବ ବାଲା ଏହି ଗ୍ରୁପରେ କିଏ ଥିଲା ଜାଣିଛ? ଦିଦି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାଦି। ତେଣୁ ଦିଦି ପ୍ରଥମେ ଉଠିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାଦିଙ୍କର ହାତ ଧରି ରାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଦିଦି ଯେପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଶାରେ ଆସିଯାଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ସେହିପରି ନିଶାରେ ଖୁବ୍ ରାସ କରିଲେ। ମମ୍ମାଙ୍କୁ ମଝିରେ ରଖି ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରସ୍ପର ସହିତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଖେଳ ଖେଳିଲେ। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ହସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ହୋଲି ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖେଳନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ବାହୁରେ ସମାହିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୂରାପୂରି ଲଭ୍ଲିନ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ହୀରା ସବୁ ଥିଲା, ତାପରେ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ହୀରା ସବୁ ଥିଲା, ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଚମକ ବହୁତ ଥିଲା। ବାପଦାଦା
ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ। ତେବେ ଶରୀର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚମକଦାର ଥିଲା। ତା ଉପରେ ଏହିଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ହୀରାଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଯେପରି ବହୁତ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ନାଲି, ନୀଳ, ହଳଦୀ ଯେଉଁ ସବୁ 7 ରଙ୍ଗ କହୁଛ ନା, ସେଥିରେ 7ଟି ଯାକ ରଙ୍ଗର ହୀରା ଥିଲା। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ଚମକଦାର ହୋଇଗଲେ ଯାହାକି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଡ୍ରେସ୍ ନଥିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମଉଜରେ ହିଁ ଥିଲେ। ପୁଣି ପରସ୍ପର ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ମଜାଳିଆ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମଜା କରିଲେ। ତେବେ ମଉଜ ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହୁଏ? ବାପଦାଦା ଆଗୁଆ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗ ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ତୁମେମାନେ ତ କାଲି ଭୋଗ ଲଗାଇବ ନା? କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ମଧୁବନର ଏବଂ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରି ହୋଲିର ଭୋଗ କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ଗେୱର ଜଲିପି। ତୁମେମାନେ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ତେଲରେ ଛାଣି ସେଥିରେ ଟୋଲି ତିଆରି କରୁଛ ନା? ତେଣୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ମିଳିଗଲା। ତୁମକୁ ତ କାଲି ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସାର କଥା ହେଲା, ଖୁବ୍ ନାଚିଲେ, ଗାଇଲେ ଏବଂ ପାଳନ କରିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ବାଃ ବାବା ମେରା ବାବା ମିଠା ବାବା ଗୀତ ଗାଇଲେ। ତେବେ ନାଚିଲେ, ଗାଇଲେ, ଖାଇଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ? ବଧାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ଏବଂ ବିଦାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦାୟ ନେବା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଲ ନା କେବଳ ଶୁଣିଲ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ପ୍ରକାଶମୟ କାୟାଧାରୀ ହୋଇଯାଅ। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? ମୋର ଶରୀର ଟିକିଏ ମୋଟା ଅଛି, ତାହା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚମକୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଅ। ହୋଇପାରିବ? ବିଲକୁଲ ଫରିସ୍ତା। ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଏବେ ନିଜ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଚମକୁଥିବା ହୀରା ଶରୀର ଉପରେ ପକାଅ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏହିପରି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ରଙ୍ଗରେ, ସର୍ବଶକ୍ତିର ରଙ୍ଗରେ, ଜ୍ଞାନ ରଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ରଞ୍ଜିତ କରି ରଖ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରଙ୍ଗ ହେଲା ବାପଦାଦାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ରଙ୍ଗ କରୁଥାଅ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଅମର ହୋଇ ରହିଥାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏହିଭଳି ଦେଶ ବିଦେଶର ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ହୋଲିର ଅର୍ଥ ସହିତ ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଧାରଣ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନିର୍ମାଣର ସନ୍ତୁଳନ ରଖୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପକ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପଦ୍ମ ଗୁଣା ସ୍ନେହ संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आजिर वरदान, मधुरता द्वारा बाबांकर समीपतार साक्षात्कार कराउथिबा महान आत्मा हुआ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା, ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଏବଂ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଭରି ରହିଛି, ସେହିମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ବାବା। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଦିନର ମଧୁର ବାଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧୁରତା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେଉଛି। ଏହିଭଳି ମଧୁରତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ମଧୁରତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ମଧୁରତା ହିଁ ମହାନତା ଅଟେ। ଯଦି ମଧୁରତା ନାହିଁ ତେବେ ମହାନତାର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ,
ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।